чигуне ки хоҳаро бародарои азиз, ман эълон карда будам ки ман рӯзи ҷумъа соати 9 бо вақти душанбе агар чанд дақиқаи таъхир шуда бошад аз шумо узрхоҳӣ мекунам ва барои шумо суолҳое ки шумо равон кардин ман ҷавоб мегардонам. як чизро пешакӣ гӯям ки ман дар тариқаҳои ҳамин интернетӣ аз худум истилоҳҳои имрӯза қатъи офитсиал набигем, ана ман ягон шабакае надорум, ман ягон канале надорум. фақат ҳамин гӯем додари мо, фарзанди мо ана омаданд ва аз мо хоҳиш карданд ки якчанд ҳамин барномаҳои суолу ҷавобҳое ки халас мардум ба ҳамонҳо ниёз доранд, шумо иҷозат диҳед ки мо мақсад ҳаминҳоро аз шумо навор гирему то мардум аз ҳамин истифода баранд. ман ба ҳамин бандаи худо рухсат додум ки ана майлаш омада, мақсад ман ба суолҳои шумо ҷавоб мегардонам то барои ман ҳамон аҷрш, барои ман ҳамон савобш иншоалло кифоят мекунад. аллои меҳрубон розиқ аст, худои меҳрубон дар мо такя дорем. аллои меҳрубон худ гуфтагиаст ва ман яттақи ла яҷъал лаҳу махраҷо. шумо агар хоҳед ки дасттон пур шавад, агар шумо хоҳед ки дастархонҳотон пур шавад, агар шумо хоҳед ки пеши касу нокас муттаҳаму муҳтоҷ нашавед, тарси мара пеша бигирен, аз ман битарсен. ман мақсад ҳеҷ вақт шуморо муҳтоҷи касе намегардонам. алҳол мепардозем ба суолҳое ки мақсад бар мо фиристода шуд. ман мехонам ва иншоалло барои шумо инҳоро ҷавоб мегардонам. саволҳое ки омадааст: якум, оё дар моҳи рамазон зубной паста мегем ё ҳамон хамирҳое ки барои дандонҳо мемоланд, ё ин ки мисвок задан? ман гузашта рӯзда гуфта будам ки худои меҳрубон гуфта буд ки бӯи даҳани рӯзадор барои ман маҳбуб аст аз бӯи мушк дида. зин лиҳоз мазҳаби худмон ҳамин хамира бигем ё ҳамин зубной паста ки мазза дорад, аз ҷиҳати мазза доштанаш вая истифода бурданша дар давоми соатҳое ки рӯз иҷозат нест. мо метавонем ки аз қисми шаб метавонем мақсад вақте даҳонҳомона бастем, ана ҳамун замон ана аз ҳамин хамирҳо аз зубной паста агар истифода барем мешавад. лекин дар давоми рӯз аз мисвок ки дар худомо бисёр ин чиза кам истифода мебаранд, аз мисвок истифода бурдан иҷозат аст. фақат ҳамон об ё маззае ки дар дохили мисвок аст, уро мо бояд тановул накунем, мо бояд уро фурӯ набарем, оби уро мақсад берун андозем. лекин барои агар бисёр нороҳат бошем ки даҳонмон бӯй мекунад, аз ҳамон мисвокчӯб истифода барем, иҷозат аст. дигар суоле ки кардан, гуфтанд масъалаи ҳамин саҳархӯрак, яъне ҳамин бисёр муҳим аст ки мо саҳар хезем. яъне бисёри одаме ҳаст ки дар қисми саҳар хестан барои мушкил аст ё дар саҳар иштиҳо надорад. оё мақсад ҳамин муҳим аст ки мо саҳархӯрак кунем? бародарони азиз ва гиромӣ, пайғамбари нозанин гуфтанд тасаҳҳару фа инна фи сухури барака. шумо саҳархӯрак бикунед, зеро дар саҳархӯрак баракатҳо ҳаст. пайғамбари нозанин гуфтанд ки рӯзаи мо аз рӯзаи аҳли китоб, яъне мардуме ки пайравӣ аз тавроти мусову аз инҷили исо мекунанд, фарқш дар ҳамин саҳархӯрак аст. бибин онҳо аз қисми шаб мехезанд, моҳо аз қисми мисол гӯем поёни шаб ки оварда ба субҳ мерасонад, мо вақти хӯрданмон аз ин ҳолат аст. зин лиҳоз мега фарқ байни рӯзаи мо ва рӯзаи аҳли китоб бо хӯрдани ҳамин саҳархӯрак аст. аз ин лиҳоз яъне мақсад аз ин ҳадисҳо ин аст ки моҳо бояд барои савобш, барои баракатш бигзор агар як пиёла обам ки бошад, шумо барои хотири ин барвақт хезед, хоб саҳархезӣ кунед. ҳатто дар ҳадис дидем ки касе саҳар барвақт мехезад, худо ризқи уро боз зиёд мекунад. яъне барои одаме ки бисёр хоб мекунад, барои онҳо ризқи камтар аст. ва пайғамбарам паноҳ талаб кардааст аз уммате ки зиёд хоб мекунад. барои ҳамин саҳархӯракотро накунед. шумо ҳам саҳархӯраке накунед. ҳозир агар ина 10 кам аст ё 15 кам чор аст, календарҳои имрӯза нишон медиҳад, то ҳамун соата хӯред. шумо шарт нест ки 1 соат пеш бас кунед. яъне бисёри одамо 1 соат 2 соат пеш бас мекунанд. то ҳамун соатеро ки иҷозат аст, то ҳамун соата бихӯред. ҳатто дар ҳадис хондум ки худованд мегӯяд дӯст медорам бандаеро ки аз қисми бегоҳӣ
یعنی در اولی وقت، اگر اولی وقت امروز 7:10 باشد 7:20 باشد، در اولی وقت روزش بکشاید و تا آخری وقت از قسم سحر خوردنش دوام تید. گفت اینا محبوب ترین بندگان من هستند. بگذار ما از زمره همونها باشیم خواهرها و برادران عزیز. دیگر سوالی که آمده است میگه میخیزی که سحر در حالت جنابتی، یعنی سحر هست نفرهایی که شب ممکن با خانماشون با اویله هاشون هم خوابه شیدن و مقصد خواب کردن، سحر خیستن که خلاص الکی وقتی سحر خورک دیگه باقی نمونده است. اینا هم میتونن اما غسلشون کنن و نیت کنن، لیکن چیز دیگه خورده نمیتونن. اگر به شرط خیستن که یک نیم ساعت هست، اگر غسل کنن وقتی خوردن دست میره، اینجا در اون دست روشون شوین، خوراکشون بخورن، بعد خوراک غسل جنابتشون که کنن اجازه دهید. دیگر سوالی که آمده است حامله دار یا زنهایی که شیر میدهند آیا روزه گیرن یا نگیرن؟ شریعت برای اینها خواهرای عزیز اجازه داده است که زنی که حامله است اگر خوف برد که من روزه گیرم یگان زیانی به فرزند میرسد، یا زنهایی که شیر دهنده اند خوف ببرد که روزه گیرم خلاص شیر از حساب غذا که هست شاید شیرم کم شود، الله اینها را اجازه داده است که شما روزتون را بخورید. میخورن، بعداً ان شاء الله که فرزند تولد شد و نفری که از حالت شیر دادن بیرون شد، همین روزه ماه مبارک در گردنتان قضا میماند، اینا در یک ماه روزه میگیرید. دیگر سوال دادن که تراویح چند رکعت است؟ هر سال این سوال ها هست. تراویح نزد سه مذهب، یعنی مذهب امام احمد حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفه 20 رکعت است، لیکن نزد حضرت امام مالک 36 رکعت است. زین لحاظ برادران و خواهرای عزیز، هر کسی که پیروی از مذهب حنفی دارد از 20 رکعت کم نخونه و هر دلیل ها و حجت هایی را که میارن هیچ کدام او مثل دلیل و حجتی که امام ابو حنیفه دارد، امام شافعی دارد، امام احمد حنبل دارد، هیچ دلیل اونها قوت و توانای این دلیل ندارد. حتی امروز اگر نگاه هم کنیم همون مکه همون مدینه هم 20 رکعت میخوانند. زین لحاظ از 20 رکعت خواهرها و دادرای عزیز نماز کم نخوانید. دیگر سوال آمده است که ناس و سیگارت آیا مقصد برای روزه یگان زیان دارد؟ اکنون برادرای عزیز و گرامی، بسیار اینم یک جای تأسف است که برادرای ما بیگاهی کشادن روزه که با حدیث های پیامبر ثابت است که با خرما یا با آب شما روزه را کشایین، برادرای ما با ناس میکشایند. شما دانید که حکم ناس مکروه تحریمی است. شما میدونید که پیامبر نازنین میگه کفا بالمرء اثما ان یزی من یقود، اگر یک سومه که من برای نفقه فرزندات میتونم تا اگر همون یک سوم در راه نادرست صرف کنی، یعنی خریدن ناز، خریدن سیگارت، این راه درست نیست. در همین راه اگر صرف کنی برای گناهگار بودنت پیش من همینش بس است گفتن. زین لحاظ اولا من شما ها را مقصد این ماه خودش یک ماه تربیه است، یا ماهی هست که آدم ها باید ای دروغ گفتن، مردم ها باید که از مقصد ریبا خوردن، مردم ها باید که از پاره خوردن، مردم ها باید که از ظلم و خیانت و دیگر خصلت هایی که رذیل است باید در این یک ماه از این عمل ها دور باشن و وجود اونها عادت کند که اینا هم یک آدمی نیک و آدمی خوبی شود. و بسیاری مردم من میدونم که در همین ماه مبارک دست از همین نازکشی و سیگارت کشی میکنن، با همین طفیل ماه مبارک از همین کار زشت اونها دور میمونن. برای همین شما هیچگاه، البته اگر کسی در دوام روز ناس میکشد، سیگارت میکشد، حتما که وای روزه وای شکستگی است، ولی اگر حتی کشادنش هم که با همین کند، وای در عوض این روزه داشتگیش وای ثواب به دست آوردن نمیتونه. از این لحاظ برادران خیلی مهربان، این نه کاری خوبی هست نه کاری نیکی هست، این یگان خیر ندارد. این برای همین اکنون بسیار گپای زیاد دارم در گرد این نفرهایی که به ناس مبتلاهن یا به سیگارت، ولی ان شاء الله باز هم گفتنیم که همون یک نکته بس است اگر شعور است برای آدم ان شاء الله میفهمیدگی یک اشاره هم خودش کفایت میکنه. حتی بسیاری از داملاها مردم دلیل حجت میارن که میگن ناس کشیدی طهارت نمیشکنن یا از شکننده طهارت نیست. زین لحاظ من از برادرای داملا و اهل علمم خواهشم همین است که مردم در این راه دلالت نکنید. مردم دلالت کنید که مسواک زنن تا دهنهاشون بوی نکنه و این حتی به دست خودتان مقصد زیانی که به جسم خودتان میارین، حتی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، این شعار دین همیه، کسی را زلال نرسان و چیزی به تو ضرر میرسانه از او دور باش. ببینین آیا ناس به زیان نیست؟
آیا سیگارت به زیان نیست؟ برای همین شما حتی شعار دینتان هم شکستگین. من گمان میکنم همون داملهایی که اجازت میتن همونا خودشون ناسکشن. برای همین اونها یعنی خداشون در شریعت نه، شریعت در خودشون راست کردگین. از این لحاظ این مسئله نیست که کسی برای شما اجازت یکی مقصد زیانی ندارد، ضرری ندارد. دیگر گفتن که همین ماه رمضان 3 روز است، لیکن همین را که روزهای اساسیش نمیدانند، برای همین ما 30 روز روزه میگیریم. این هم خطا هست، زیرا قرآن میگه شهر رمضان. شهر گفتن ماه را میگن، یعنی ماه عبارت از 29 و از 30 روز میشود. زیرا قرآن میگه شهر رمضان، 29 یا 30 روز باید شما روزه بگیرید. من گفته بودم که پیامبر 9 سال روزه گرفتن، به همین عمرشان تمام شدن، زیرا دوم هجرت ده به مدینه آمدن شونده الکی ماهی بگیم همین روزه بر او فرض گردید. 5 سال همین را 29، 44 سال همین را مقصد 30 روزی گرفتن. به همین خاطر حتی همین کرده پیامبر برای ما درس است. لیکن پیش از آمدن حقیقتا روزه پیامبرمون میگه 3 روز روزه میگرفت، نه روزه های پیشتر همین خیلی بود. ولی از وقت قرآن آمد چیکارش کرد؟ ایرا 1 ماه کرد.